Welcome back, girls. In my previous class, we have discussed that Dr. Kalam's father, Jainal Abidin, could explain lofty spiritual ideas in very simple, colloquial Tamil. He told Boy Kalam that every human being is the manifestation of God, ঈশ্বরের প্রকাশমান অংশ. He has a divine power with which he must overcome all the miseries, difficulties, problems he faced in his life. So, Jainal Abidin advised not to be afraid of adversity. And he explained that adversity always presents opportunities for introspection. Adversity has a positive side. In adversity, we think about our shortcomings, we think about our flaws, we think about our weak points, and if we correct these shortcomings, we can achieve what we aspire for. Now come to the next section. Why don't you say this, underline this, to the people who come to you for help and advice? This was asked by Kalam, Dr. Kalam. He asked his father, if you think that every man has a divine power to get rid of his difficulties, miseries, problems, then why should he come to you for your advice, for your help? We remember that people of various religions waited for Jainal Abidin outside the mosque with bowls of water, which Dr. Kalam's father touched and sanctified with a holy chant, and the water was taken back for the invalids, and the invalids were cured. We know that people come for his spiritual help. So Dr. Kalam says, if he thinks that every human being has this special divine power, so why should they come to you for special help? I asked my father. He put his hands on my shoulders. আচ্ছা, এখানে যে আমি দিস আন্ডারলাইন করতে বললাম, তাহলে why don't you say this? This মানে কোনটা? That every human being is the manifestation of God. Every human being has the special divine power. এইটা. তাহলে this refers to Dr. Kalam's father's idea of spiritual position of each and every human being. He put his hands on my shoulders. আমার প্রশ্ন শুনে বাবা আমার কাঁধে হাত রাখলেন and looked straight into my eyes. আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন. For quite some time he said nothing. He remained quiet. কোনো উত্তর দিলেন না. He took his time. খানিকটা সময় নিলেন. As if he was judging, assessing, বিচার করা. My capacity, ability, সামর্থ্য. To comprehend, underline comprehend, মানে বুঝতে পারা, understand his words. Words মানে এখানে answer. He put his hands on my shoulders, looked into my eyes, and tried to understand whether I'll be able to understand his answer. I'll be able to comprehend his answer. So he took some time. Then he answered, underline, in a low, deep voice. Low, deep means soft voice, he answered. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. You know the meaning of energy? Vitality.
অ্যান্ড শক্তি, অ্যান্ড এনথুজিয়াজম মানে উৎসাহ, ইন্টেন্স ইন্টারেস্ট। তার উত্তর শুনে আমার মনে এক অদ্ভুত শক্তি, অদ্ভুত উত্তেজনা, উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। আনসারটা কি মুখস্থ করবে, আন্ডারলাইন। Whenever human beings find themselves alone, when human being finds themselves alone, in real life we see that when we are in trouble we have no friends with us. একটা প্রভার্ব আছে না, a friend indeed is a friend indeed, a friend in need is a friend indeed. যে বিপদের সময় তোমার পাশে থাকবে সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু, কিন্তু আমাদের চারপাশে সবাই আছে তারা কি ফেক ফ্রেন্ডস, তারা প্রকৃত বন্ধু নয়। যখনই তুমি বিপদে পড়বে তখন তারা তোমাকে ছেড়ে পালাবে। তাহলে এই যে বলছে whenever human beings find themselves alone, যখনই মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে, কখনই বলো, অ্যাডভার্সিটিতে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, যখন সে বিপদে পড়েছে, যখন হি ইজ ইন ট্রাবল, তখন সে দেখে সে একা। অ্যাজ আ ন্যাচারাল রিয়াকশন, তখনই স্বাভাবিকভাবেই ন্যাচারালি সে কি করে, দে স্টার্ট লুকিং ফর কোম্পানি, কোম্পানি মানে সঙ্গ। সে তখন অন্য মানুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে। অন্ধকারে তুমি যাচ্ছ, তুমি কি চাইবে একজন পথের সঙ্গী পেতে? তুমি বিপদের মধ্যে আছো, তুমি ব্যর্থতার মধ্যে আছো, তুমি চাইবে তোমার একটা সাপোর্ট, তোমার পাশে কেউ থাকুক। দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল, দিস ইজ আ ন্যাচারাল হিউম্যান রিয়াকশন। whenever they are in trouble they look for someone to help them, তাহলে এটা হচ্ছে কমন হিউম্যান সাইকোলজি। যখন তারা বিপন্ন তখন তারা চায় কেউ তাকে সাহায্য করুক, কেউ তাকে সাপোর্ট দিক, কেউ তার পাশে থাকুক। whenever they reach an impasse, আন্ডারলাইন impasse, impasse মানে লেখো ডেডলক, DEADLOCK, মানে অচলাবস্থা, যে সমস্যা থেকে বেরোবার কোনো উপায় নেই। যখনই এমন পরিস্থিতিতে সে পৌঁছায়, দে লুক টু সামওয়ান টু শো দেম দ্য ওয়ে আউট, দে ওয়ান্ট সামওয়ান টু টেক দেম আউট অফ হিজ ট্রাবল। তারা চায় কেউ এসে তাদের সেই বিপদ থেকে, সেই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করুক, কোনো সেভিয়ার, কোনো ত্রাতা তাকে বাঁচাক। প্রত্যেক মানুষ চায়। এভরি রিকারেন্ট, আন্ডারলাইন রিকারেন্ট, রিকারেন্ট মানে রিপিটেড, বারবার যেটা হয়। অ্যাঙ্গুইশ, আন্ডারলাইন মানে ইন্টেন্স পেন, অ্যাগেনি, যন্ত্রণা। লংইং, লংইং মানে বাসনা, চাওয়া। অ্যান্ড ডিজায়ার মানে ইচ্ছে। ফাইন্ডস ইটস ওন স্পেশাল হেল্পার, মানে whenever he is in pain he needs someone to remove his pain. Whenever he has a desire to fulfill, he needs someone to help him in fulfillment. For the people who come to me in distress, তাহলে those people who waited for Zainal Abidin outside the mosque with bowls of water, for the invalids to be cured, ওই যারা আসে আমার কাছে সাহায্যের জন্য, I am but a, তাদের কাছে আমি, আন্ডারলাইন, a go between, আন্ডারলাইন go between, mediator, MEDIATOR, মধ্যস্থতাকারী। কাদের মাঝখানে রয়েছি আমি? আমি রয়েছি সেই পিপল ইন ডিস্ট্রেস, দুর্দশাগ্রস্ত লোক, আর ওপরে কে রয়েছেন? আল্লাহ দা মার্সিফুল। মাঝখানে রয়েছি কে? আমি, তাদের সহায়ক, তাদের সাহায্যকারী। তাহলে মিডিয়েটার, গো বিটুইন। ইন দেয়ার এফার্ট, তারা কি চেষ্টা করছে? টু প্রপিশিয়েট, আন্ডারলাইন প্রপিশিয়েট মানে প্যাসিফাই, শান্ত করা, তুষ্ট করা। ডিমনিক, ডিমনিক মানে ইভিল, অশুভ। ফোর্সেস, পাওয়ার, উইথ প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস। তাহলে এটা একটা প্রচলিত ধারণা। আমরা বলি আমরা যখন কোনো বিপদে পড়ি, যখন কোনো সমস্যায় পড়ি, সেগুলো কিসের প্রভাবে হয়?
কোনো অশুভ শক্তির প্রভাবে হয়, তাহলে আমরা তখন পুজো করে অর্ঘ্য দিয়ে সেই অশুভ শক্তিকে শান্ত করে আবার সুসময় আনতে চাই আমাদের জীবনে। এটা আমাদের রিলিজিয়াস বিলিফ, সেই জন্যেই তারা আমার কাছে আসে। দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল। পার্সোনালি জাইনাল আবদিন believes that this is not correct. What is not correct? That is to come to me for spiritual help. Why? Because they all have divine power to overcome their own miseries, own troubles, own difficulties, own problems. Why should they come to me? They can remove the obstacles. They can remove the misery. There is no need for me to offer prayers for them. They themselves can pray to get rid of this trouble and should never be followed. One must understand, সবাইকে বুঝতে হবে, the difference between, underline, পুরোটা তৈরি করবে, a fear-ridden vision. Fear-ridden মানে full of fear, ভয়ে পরিপূর্ণ, ভীত, সন্ত্রস্ত। ভিশন অফ ডেস্টিনি, ডেস্টিনি মানে কি বলো? অদৃষ্ট, কপালের দোহাই দিই আমরা যে। অ্যান্ড দ্য ভিশন দ্যাট এনেবলস আস টু সিক, আন্ডারলাইন সিক মানে সার্চ, খোঁজা, দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইদিন আওয়ারসেলস। তাহলে এটা, এই জায়গাটা একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। হিয়ার Dr. Kalam's father speaks of two distinctly different visions of destiny. দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অদৃষ্টবাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। একটা ধারণা হচ্ছে ফিয়ার রিডেন ভিশন অফ ডেস্টিনি, একটা হলো ভয়তাড়িত অদৃষ্টের ধারণা। সেখানে কি না, দিস ফিয়ার মেক্স আস সারেন্ডার টু সাম সুপ্রিম পাওয়ার and we try to propitiate the evil force by prayer, by offerings. আমরা সেই অশুভ শক্তিকে শান্ত করতে আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পুজো, আমাদের অর্ঘ্য নিবেদন করি। এটা এক ধরনের অদৃষ্টবাদ। And the second vision of destiny is that our own shortcomings prevent us from fulfilling our needs. Here shortcomings means our flaws. আমাদের নিজের মধ্যেই কিছু ত্রুটি আছে, যার ফলে আমাদের জীবনে সাফল্য আসছে না। ফেট না, অদৃষ্ট না, কপালের দোহাই দিলে হবে না। কেন পারছি না তার জন্য আমি নিজেই দায়ী। তাহলে এই দু রকম অদৃষ্টবাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ভিশনস অফ ডেস্টিনি। তাহলে এই দু ধরনের অদৃষ্ট ভাবনা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তাহলে বোঝা গেল, এখান থেকে প্রশ্ন আসবে যে দু ধরনের ভিশন অফ ডেস্টিনি কি। একটা হচ্ছে ফিয়ার রিডেন ভিশন অফ ডেস্টিনি, ভয়তাড়িত অদৃষ্টবাদ, আর একটা হচ্ছে অদৃষ্টবাদ যেটা নিজের ভেতরকার শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে দূরে সরানো, নিজের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বার করা এবং নিজে কাজ করা, অদৃষ্টের উপর ভরসা না করে নিজে পরিশ্রমের দ্বারা নিজের সাফল্যকে অর্জন করা। এটা হচ্ছে আর এক ধরনের অদৃষ্টবাদ। আশা করি এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছ। আগের দিনের ক্লাসের ওই রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার আর এই ভিশনস অফ ডেস্টিনি, এই দুটো একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট, জায়গাটা একটু জটিল। বারবার অডিও শোনো, তারপরেও কোনো অসুবিধা থাকলে লেট মি নো। থ্যাংক ইউ।